اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ڈائز پر تشریف فرما میرے جماعتی کونسلرز، محبان مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی میری عزت ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج یہ انتخابی جلسہ ہے اور میں آپ کے درمیان میں مجلس اتحاد المسلمین کے ایک امیدوار کی حیثیت سے آپ کے درمیان میں ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں اور الحمدللہ میں مجلس اتحاد المسلمین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے 5ویں مرتبہ آپ کے حلقے کے ایک امیدوار کی حیثیت سے مجھے ٹکٹ دیا گیا۔ میں پچھلے 20 برس سے آپ کا ایک MLA کی حیثیت سے، آپ کے ایک خدمت گزار کی حیثیت سے میں آپ کے درمیان میں رہا۔ میں ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرتا رہا۔ آج مخالفین مجلس، یہ ملت فروش آج ہمارے درمیان میں آ کر جو تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، ان کا مقصد ممتاز خان کو ہرانا نہیں ہے یا اسد الدین اویسی کو ہرانے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ملت فروش ان فرقہ پرست جماعتوں کے اہلکار بن کر مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ملت فروشوں کا ٹولہ کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ ملت فروش آج جو آپ کے درمیان میں MBD کے امیدوار سے آیا ہے، یہ 2 کوڑی کا لونڈا 1999 کے اندر بھی MBD کے امیدوار کی حیثیت سے مجھ سے مقابلہ کیا تھا اور الحمدللہ آپ ہی لوگوں نے 50,000 ووٹوں کی سبقت سے مجھے کامیاب کروائے۔ آج یہ ملت فروش پھر اپنے درمیان میں آ کر تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے ووٹوں کو تقسیم کر کے، یہ اغیار سے سازشیں کر کے ان کو کامیاب کرنا ان کا مقصد ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے لیے کوئی نئی جماعت نہیں ہے اور پھر میں خود بھی آپ کے لیے کوئی نیا آدمی نہیں ہوں۔ میں آج تک اپنے منہ سے کبھی کوئی بڑی بات نہیں کہا، لیکن آج میں کہنے پر مجبور ہو جا رہا ہوں۔ آج یہ ملت فروش مجھ پر جو الزامات لگا رہے ہیں، یاقوت پورے کی عوام مجھ سے اچھی طریقے سے واقف ہے۔ میں آپ کے درمیان میں پچھلے 20 برس کے عرصے میں سادگی اور انکساری کے ساتھ آپ کے مسائل کو حل کرواتا رہا اور الحمدللہ میں اس 20 برس کے عرصے کے اندر یاقوت پورے کے اندر ہزاروں کروڑ روپے کے کام کروایا۔ آج مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ میں اسمبلی کے اندر 20 منٹ تقریر نہیں کیا۔ یہ بیوقوفوں کو یہ نہیں معلوم کہ اسمبلی کی کارروائی کس طریقے سے چلی جاتی ہے۔ میں کوئی 200 مرتبہ 0 آورز پر بات کیا اور میری جانب سے آپ آج اسمبلی کا جا کر ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں۔
اگر کوئی تجربہ کار آدمی ہے تو اسمبلی کے اندر ہر چیز موجود رہتی ہے. میں کوئی آپ کے مسائل کے اوپر 200 سوالات ڈال کر اسمبلی کے اندر آپ کے مسائل پر اور حکومت کے اسکیمات کے اندر مسلمانوں سے جو کوتاہی ہوئی اس پر بات کرتا رہا. اور آج یہ ملت فروش کہتے ہیں کہ میں نے اسکولیں بیچا. کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ میں 6 اسکول بیچا. آج یہ ملت فروش کہہ رہے ہیں کہ میں 10 اسکول بیچا. الحمدللہ میں پچھلے 20 برس کے عرصے کے اندر میں نے یاقوت پورے کے اندر کئی اسکول تعمیر کیے. یہی بازو رین بازار کی جو اسکول بلڈنگ ہے یہ میں نے بنوایا. ابھی اس گلی سے آپ جب امام باڑے کو جائیں گے وہاں پر پیٹا گوڑا جو اسکول ہے وہ بھی میری نمائندگی پر بنوایا گیا. ابھی اس مرتضی نگر کے اندر 50 لاکھ روپے کی لاگت سے ابھی 2 مہینے پہلے اسکول بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے. اور الحمدللہ رین بازار جو دواخانہ ہے 50 لاکھ روپے کی سروے سے آج وہ دواخانے کا کام چل رہا ہے. میں اسی طریقے سے یاقوت پورے کے کئی علاقوں کے اندر اسکول تعمیر کروایا. آج ملت فروش کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین تعلیمی میدان میں کچھ کام نہیں کر رہی ہے. الحمدللہ ہمارے پارٹی لیڈر اکبر الدین اویسی تالاب کٹے کے اندر 7 منزلہ اسکول بلڈنگ بنائے جہاں پر غریبوں کے بچوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے, فری یونیفارم دیے جاتے ہیں, فری کتابیں تقسیم کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے حلقے چندران گٹے کے اندر کئی مدارس بنائے گئے. مجلس اتحاد المسلمین آج آپ کے درمیان میں ایمانداری اور دیانتداری سے کام کر رہی ہے. آج ملت فروش مختلف قسم کے باتیں کر رہے ہیں. ممتاز احمد خان کوئی کمزور آدمی کا نام نہیں ہے. میں ایک شریف النفس آدمی ہوں. جب مجھے چھیڑیں گے آج برداشت سے باہر ہو چکا ہے. میں ان کو ایڑی کے نیچے ڈال کے مسل دے سکتا ہوں. ان کے باپ کو باپ بنانے والا امان اللہ خان بنانے والا ممتاز احمد خان ہے. امان اللہ خان اپنی ساری زندگی میں ممتاز احمد خان نے اس کو سیاسی پناہ دی. سارے شہر کو معلوم, سارے آندھرا پردیش کو معلوم اس کی جو سیاسی پناہ گاہ تھی یہ میرے ہی بلڈنگ میں تھی. امان اللہ خان کا آفس جو تھا والڈا ہوٹل کے اوپر چلتا تھا. میں اس کے ساتھ دامے درمے سوگنے کام کیا. میں کبھی اس کے جیب میں سے 10 روپے نہیں نکالنے دیا. آج یہ ملت فروش جو باتیں کرتے ہیں آج آپ کے درمیان میں ایم پی ٹی کے جو امیدوار کی حیثیت سے ہے یہ سارے کے سارے مجھ سے لپٹ کر کہتے تھے آج یہ مقام یہ عزت تمہاری وجہ سے ہے. آج یہ ملت فروش وہی زبان سے مجھے میرے تعلق سے غلط قسم کی باتیں کرتے آ رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے. آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے بلدی عام رسانی یا الیکٹریسٹی کے مسائل کی حد تک محدود نہیں ہے. آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین تعلیمی میدان میں معاشی میدان میں جو ترقی کی آج آپ کے سامنے ہے. آپ سارے ملک کے اندر ایسی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتے جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین نے تعلیمی میدان میں ترقی کی. الحمدللہ میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج, MBA, MCA بہت سارے کالجز چلائے جا رہے ہیں. آج اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے کونے کونے میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر دکن میڈیکل کالج کے انجینئرز جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے کروڑوں روپے کما رہے ہیں. آپ کے جوان سال قائد نقیب ملت
जो हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट हैं, आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि आज मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी सेकुलर जमातें हैं। आज 4 रियासतों के अंदर कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अंदर जितने भी जमातें हैं, इन जमातों से कोई भी रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होकर नहीं आया। आपके जमात साल खैद नकीब मिल्लत बारिश असदुद्दीन अवैसी वाहिद रुकने पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के अंदर वो न सिर्फ हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के मसाइल पर बात करते हैं, बल्कि सारे मुल्क के कोने कोने में जब जब जहां भी मुसलमानों के मसाइल पर बात होती है, मुसलमानों पर मसाइल डाले जाते हैं, तो यही जमात साल खैद, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके मसाइल पर पार्लियामेंट में बात करते हैं, और यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दौड़ते हुए उनके दरमियान में जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ के हुकूमतों से नुमाइंदगी करती है। आज मिल्लत फरोश एक छोटा सा काम नहीं कर सकते, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सुनकर हैरत होगी कि हर पोलिंग बूथ पर एक स्कूल बनाएंगे, यह तो हुकूमत के लिए भी नामुमकिन है। आप सोचिए, उन 290 से ज्यादा याकूतपुरे के अंदर पोलिंग बूथ हैं। आप याकूतपुरे के इन पुराने हलकों से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि आज ये 254 स्कूल कहाँ से बनाएंगे। बहरहाल मेरी आपसे यही मुअद्दिबाना इल्तिजा है कि आप इस इलेक्शन के अंदर बड़ी समझदारी से काम करें, चूंकि अगयार सारे मुल्क में मुत्तहिद होकर बीजेपी को इख्तिदार पर लाना चाह रहे हैं, तो ये मिल्लत फरोश उनके आलेकार बन के, उनसे साजिश करके, उनसे करोड़ों रुपया हासिल करके मुसलमानों के अंदर तफरीका पैदा करना चाह रहे हैं। हमारे और तकसीम करवा कर ये लोग बीजेपी को मुंतखब करवाना चाह रहे हैं। तो मेरी आपसे यही अदबन गुजारिश है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में जो काम कर रही है वो आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मैदान में, आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग दारुस्सलाम आ रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शाखें कायम की जाए। आप इससे कबल 8 महीने कबल देखे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में नांदेड़ के अंदर अपने 11 काउंसिलर मुंतखब करवा कर लाए। इसी तरीके से कर्नाटक, महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई 50 से ज्यादा काउंसिलर्स हैं, और इसी इलेक्शन के अंदर सारे मुल्क के कोने कोने से लोग आकर ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ से भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को खड़े करें। लेकिन नकीब मिल्लत ने जब हमसे मशावरत की तो हमने ये मशवरा दिया कि हमको पहले आंध्र प्रदेश के अंदर मुनज़्ज़िम होना है, हमको आंध्र प्रदेश के अंदर हैदराबाद से हटकर दूसरे अजला के अंदर भी हमारे नुमाइंदों को मुंतखब करवाना है। आइंदा इंशाअल्लाह ताला 2019 के इलेक्शन के अंदर हम हिंदुस्तान के कोने कोने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLAs को खड़ा करके, MPs को खड़ा करके इंशाअल्लाह मुंतखब करवा कर लाएंगे। जैसा कि आज हालिया इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सारे आंध्र प्रदेश से अपने कोई 30 MLAs को खड़ा किए, जैसा आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम 7 अरकान असम्बली हैं। आपके जवाब साल खैद बारिश असदुद्दीन अवैसी रुकने पार्लियामेंट है, 2 MLCs हैं, 40 काउंसलर्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद का मेयर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी दुआ शामिल हाल रहेगी तो इस इंतखाबात के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 12 से 15 MLAs मुंतखब होकर आएंगे। जब हम असम्बली में जब तक ये क़ुव्वत नहीं बनते हम आपके मसाइल पर बात नहीं कर सकते। आने वाले हालात
मुसलमानों के लिए काफी परेशान कुन हालात हैं। आप साहिब समझ हैं और आज हर चीज आप देख रहे हैं कि सारे मुल्क के अंदर तमाम फिरका परस्तें मुत्तहिद होकर ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को इख्तिदार पर लाया जाए। तो बड़ी आप सोच और समझ से इस इंतखाबात के अंदर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में करें। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का इंतखाबी निशान पतंग है। जब आप इलेक्शन में वोट डालने के लिए जाएंगे 30 तारीख को, वहां पर 2 मशीन रखे हुए रहेंगे। उन 2 मशीनों पर आपको पतंग का बटन दबा कर वोट डालना है। तो मेरी आपसे मुहिद्दवाना इल्तिजा है कि आप अपना एक वोट भी जाया ना करें। इस मर्तबा अपने एक एक वोट की अहमियत है। फिर एक बार मैं आपसे यही मेरी गुजारिश है कि आप इन मिल्लत फरोशों की बातों में ना आइए। आज ये मिल्लत फरोश मुसलमानों में तफरीका पैदा करने के लिए आज हमारी गली कूचों में फिरकर हमको गुमराह कर रहे हैं। चंद चिल्लर आवारा किस्म के पट्टों को अपने साथ लेकर ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ इतने सारे लोग हैं। मैं आपको, चूंकि आप इसी इलाके के रहने वाले हैं, आप उनका जायजा लीजिए। जितने भी लोग हैं आवारा किस्म के, बेहुदे किस्म के, आप उनका रहन सहन देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो लोग किस मिजाज के हैं। सारे दूसरे इलाकों से लाकर अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। जैसा कि ये चौरस्ते का इलाका है, कल तक यहाँ का जो माहौल था, आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का 99% माहौल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताईद में है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इनसे इस इंतखाबात के अंदर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करें। शुक्रिया। चले गए हैं आपके और हमारे हर दिल अजीज एमएलए आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब शहर में तल को तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनका इस्तकबाल नारों की गूंज से करना चाहता हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अकबरुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। अकबरुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, एमआईएम, एमआईएम, मुमताज अहमद खां, मुमताज अहमद खां।